Kumar sir. So can we start the conference session? மைக் வாண்டி தேவையில்லை, நல்லா இறஞ்சே பேசுவோம். ஓகே. வணக்கம். Good morning to all of you. My name is Narsimhan. I am the president of the Institute of Company Secretaries of India. And to my right is Purnima. She is the chairperson of the Salem chapter. Mr. Mohan Kumar is the council member. He is my council colleague. He is from Chennai. Then Mr. Harish is the secretary of the Salem chapter. As per the institute goes, there are 3 levels of management. First is the Central Council. Central Council is the top decision making body, policy making body. அதுக்கப்புறம் வந்துன்னா 4 regional council இருக்கு. 4 regionனா நார்த் ஈஸ்ட் வெஸ்ட் சவுத். சவுத்தோட ரீஜன் வந்து வெஸ்ட்டில் தான் ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ், அங்கே தான் சவுத் இந்தியா ரீஜனல் கவுன்சில் இருக்குது, SIRCன்னு சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் வெஸ்ட் வந்து பாம்பே, நார்த் வந்து டெல்லி, ஈஸ்ட் வந்து கல்கட்டாவில். அதை தவிர்த்து ஒரு 73 சாப்டர் இருக்குது. Chapter is basically to handhold the students in their respective states, respective cities, respective colleges close by, and also the members who are employed over there or practicing over there. அவங்களுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கோசம் அந்த சாப்டர் இருக்குது. இதனால 73 சாப்டர் ஆல் இண்டியா லெவலில் இருக்குது. அண்ட் தமிழ்நாட்டில் எவ்வளோ சாப்டர்ப்பா நம்மளது? சாரி, என்டையர் சவுத்தில் 15 சாப்டர் இருக்குமா. நவ் கம்மிங் டு த நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். Basically, எங்களோட சஸ்டைனபிலிட்டி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்லேருந்து தான் வருது. ஐ எம் வெரி clear about it. All the 3 professional institute, they survive only on the students who join the course. So currently in Salem, we have about 916 students, both writing executive, 916 ஸ்டூடெண்ட்ஸு. அதில் வந்து எக்ஸிக்யூட்டிவ் அண்ட் ப்ரொஃபஷனல் 2 லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். அதை தவிர்த்து CSE18 ஒரு எக்ஸாம் இருக்குது. அதில் கம்சேகம் ஒரு 1000 பேர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆல் இண்டியாவில் அபவுட் 2 lakh ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருப்பாங்க. 2 lakh விட கொஞ்சம் அதிகம். அண்ட் இந்த இந்த தமிழ்நாடு we have about 14,000 students plus CSE80, that will be another 2,000 to 3,000. So it will be at least about 17,000 to 18,000 students in Tamil Nadu itself. As far as members are concerned, Salem வந்து இந்த சாப்டர் வந்து 1999 செட்டப் ஆச்சு. அப்போது சோலைப்பன் தான் முதல்ல இருந்தார். அவர் தான் ஃபர்ஸ்ட் சேர்மன். சோலைப்பன் தான் இருந்தார். அவர் 1999 செட்டப் ஆச்சு. இப்போ வந்து கரண்ட்லி தே ஆர் ஹேவிங் அபவுட் 49 members and about in the entire Tamil Nadu we have about 3,674 members. So this is the strength of the Tamil Nadu specific. And SIRO, that is Southern India Regional Council, எங்களுக்கு வந்து 13,854 மெம்பர் இருக்காங்க. ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து 41,000 ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. இந்த ஈஸ்டர்ன் சதர்ன் ரீஜன் இன்க்ளூட்ஸ் தமிழ்நாடு, ஆந்திர பிரதேஷ், தெலுங்கானா and Kerala and Karnataka. 5 states are included over here. Then we have the Central Council வந்து 15 members elect ஆறாங்க. And from southern region there are 3 members who are getting elected. The number of members for each total number of members for the Central Council to be elected is 15. That's maximum. Adu kila poga mudiyadhu. Total number of members in the entire country divided by 15, you will get a quotient. That quotient decides the number of members from each region. So south la வந்து 3 பேர் elect ஆகி வராங்க, வெஸ்ட்ல 5 பேர் வராங்க, நார்த்ல 5 பேர் வராங்க. வெஸ்ட்ல தான் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க. நார்த்தில் அதுக்கப்புறம் வராங்க, அங்கே 5 பேர் வராங்க. சவுத்தில் வந்து 3. அதனால் ஈஸ்டில் 2 மெம்பர் தான் எலெக்ட் பண்ணி வராங்க. இதை தவிர்த்து 15 மெம்பர்ஸை தவிர்த்து 5 கவர்மெண்ட் நாமினிஸ் இருக்காங்க. ஸோ சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் நாமினேட்ஸ் 5 nominees into our institute was, our Company Secretaries Act was 1980, but the institute was constituted in the year 68, and now we are celebrating the 56th year of our forming of the institute. Then coming to what all we are doing, I will touch upon that. We also have a lot of study centers. Overall, all India level, 172 study centers. What are these study centers? This is, we create, our members irukanga, anga chapter illa, ana anga nariya members irukanga, avungalukku facilitate pannom, because every member is required to complete certain amount of credit hours.
அவங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்களோ எம்ப்ளாயாக இருந்தாலும் அவங்களுக்கு கிரெடிட் ஹார்ஸ்னு கிடைக்கணும், ஜஸ்ட் டு கீப் அப்டேட் வித் த நாலேஜ் ஆஃப் தி ஆன் த சப்ஜெக்ட். அதனால் வி கண்டினியூஸ்லி ஹேவ் ப்ரோக்ராம்ஸ். ஸோ சேலம் சாப்டரில் அந்த இன்னைக்கு ப்ரோக்ராம் இங்கே வச்சுருக்காங்க. டாபிக் என்ன மாதிரி சொல்ல? Integrate, intellect and inspire. Integrate, intellect and inspire. That is the topic for the day and the theme. அதான் theme. மூணு நாளைக்கு வச்சுருக்காங்க. இன்னைக்கு நேற்றுக்கு முடிஞ்சு ஆரம்பிச்சிருச்சு, இன்னைக்கு இருக்குது, நாளைக்கும் இருக்குது. About 172 study centers இருக்குது overall. In SIRO, that is Southern India Regional Council, about 48 study centers are there, and in Tamil Nadu there are 25 study centers, and Salemla ஒரே ஒரு study center தான் இருக்கு, and that is in Vivekananda College of Arts Science for Women. In the study centerல not only we have members meeting, we also have meeting with the students, professors, etc. to get more students to join the course. Academic collaboration இருக்கு, that is where we sign off MOUs with various universities. Totally all India level में 146 universities are நாங்கள் MOU sign பண்ணிருக்கோம். SIROல that is Southern India Regional Council 23 இருக்கு. தமிழ்நாடுல 5 இருக்கு. 5 எப்படி என்னலாம்னாக்கா பாரதியார் யூனிவர்சிட்டி, பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டி, அழகப்பா யூனிவர்சிட்டி, மனோன்மணியம் சுந்தரர் யூனிவர்சிட்டி, சுந்தரனார் யூனிவர்சிட்டி, தமிழ்நாடு டாக்டர் அம்பேத்கர் லா யூனிவர்சிட்டி. So these are the places where we are having the academic collaboration, and in the academic collaboration is a win-win situation for both the institute as well as the university. They are able to get to meet our members, and we also provide lectures for the students over there, etc. Then we also have signature award. In order to encourage more students joining the course and to popularize the course, we have the signature award. Signature award, outstanding college students, outstanding students in various colleges, we have separate MOU with them. அவங்களுக்கு வந்து we give awards. Out of overall about 107 universitiesக்கு தான் இந்த மாதிரி signature award tie up பண்ணியிருக்கோம். And SIROல 37 இருக்கு, தமிழ்நாடுல 11 இருக்கு, சேலம்ல ஒரு யூனிவர்சிட்டில we give the signature award, பெரியார் யூனிவர்சிட்டி. அதான் இது தவிர்த்து நம்ம நம்பர் நாங்கள் 73,000 டோட்டல் மெம்பர்ஸை 73,000 மெம்பர் இருக்கும். or overall number of students is over 2 lakh students are there. இது வந்து apart from India, a lot of our members are settled abroad also in several countries. Wherever there is large population of company secretaries, then we have a center, we create a center over there. Why are the members over there? They are either employed over there and fruitfully employed, and whatever work they are doing is not dissimilar to the work which we are currently doing in India as a company secretary. Therefore, there is scope for company secretaries in these countries also. 6 centers are there. 6 centers எங்கெல்லாம் இருக்குன்னா USA ஒன்று இருக்கு, UK ஒன்று இருக்கு, சிங்கப்பூரில் ஒன்று இருக்கு, UAE ஒன்று இருக்கு, கனடாவில் ஒன்று இருக்கு, ஆஸ்திரேலியாவில் ஒன்று இருக்கு. மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் UAE தான் இருக்காங்க. கரிமன் 800 மெம்பர் அமாரா அங்கே அந்த UAE இருக்காங்க. அங்கே ஸ்டடி சென்டர் வச்சுருக்கோம். இது இந்த மாதிரி சென்டர்ஸ் ஃபார் த மெம்பர்ஸ் வச்சுருக்கோம். அண்ட் வி ஆல்சோ கண்டக்ட் programs interacting with the members who are fruitfully employed in those places or working in those places, to facilitate our members to know what are the opportunities which will be available to them in case they have to go and settle over there. This can happen either because you venture out as a youngster, you want to move out of the country, you do it, or possibly you get married and you move to another country and there you want to look at it opportunities. So that possibility is also there, and therefore we are doing this. ஷஹீத் கி பேட்டின்னு ஒரு இனிஷியேட்டிவ் நாங்கள் எடுத்துருந்தோம். அது என்னன்னாக்கா ஒரு ப்ரோக்ராம்லேயும் எல்லாருக்கும் ஒரு கிஃப்ட்டுன்னு கொடுப்போம், அது மெமெண்டோன்னு கொடுப்போம். அதுக்கு மேலே நாங்கள் வந்து ஒரு சர்டிஃபிகேட் கொடுத்துருந்தோம். அந்த சர்டிஃபிகேட்டுக்கு வந்து கொடுக்குறோம். அதுக்கு வந்து தோராயமாக ஒரு 1000 ரூபாய் என்னமோ பர் சர்டிஃபிகேட் நாங்கள் வந்து ஒரு கான்ட்ரிபியூட் பண்ணுறோம் ஃபார் ஷஹீத் கி பேட்டி. ஹிந்தியில் சொல்லுவோம்னா மார்ட்டியர்ஸ் டாட்டர். யாரெல்லாம் வந்து பசங்க அவங்க அப்பா அம்மா இறந்துட்டாங்க போரில், அவங்களுக்கு குழந்தைகளுக்கு டாக்டர் இருந்தாங்களுக்கு அவங்கள ஹெல்ப் பண்ணுறதுக்கு டோட்டலி எங்களோட இது வரைக்கும் கான்ட்ரிபியூஷன் 41 lakhs which has been given to the defense ministry. Then something about what currently the institute is doing. In fact, we have 4 major national conferences. First is in March, we have the National Women's Conference to coincide with the
International Women's Day, which is on 8th of March. So in the month of March we had it. அது வந்து இந்த முறை பெங்களூரில் பண்ணினோம். 15ஆம் தேதி மார்ச்சுக்கு அங்கே பண்ணினோம். அதுக்கப்புறம் எங்களோட ப்ரொஃபஷன் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு ஏரியா இருக்குது. ஒன் இஸ் எம்ப்ளாய்டு கம்பெனி செக்ரட்டரி, இன்னொன்று வந்து practicing company secretary. That is the practicing chartered accountant கேட்டுப்பட்டீங்க, அந்த மாதிரி practicing company secretary. There are a lot of certification to be given by company secretaries. So there are a lot of members who are in practice. A lot of auditors also there. That's a new concept which came about in the Companies Act 2013. I'll touch on this. So அது national PCS னு ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் வருது. அது இந்த முறை we had it in Ayodhya in the month of June. So we had it in Ayodhya and it was a wonderful place. எல்லாரும் ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணாங்க. முக்கியமாக ராமரோட தரிசனமும் கிடச்சிது எங்களுக்கு. அதை தவிர்த்து மேஜர் கான்ஃபரன்ஸ்னாக்கா ஒன்று வந்து கார்ப்பரேட் சிஎஸ், நான் எம்ப்ளாய்டு கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கும் ஒரு கான்ஃபரன்ஸ் இருக்குது. அது இப்போ தான் நேற்றுக்கு முடிஞ்சுது இன் கால்கட்டா. அது அதுக்கு வந்து நேஷனல் அகெயின் கான்ஃபரன்ஸ் தட் வாஸ் ஹெல்ட் இன் கால்கட்டா and we had more than 300 members. And in all these conferences, national conference, not only members attending in person, there are also members who are attending virtually. And that concept of virtual came about thanks to COVID. So all the professions are holding these kind of conference where members can take the benefit sitting at their home itself and also get credit hours. இதுக்கும் எங்களுக்கு credit hours கொடுக்குறோம் because mandatorily எங்கள் மெம்பருக்கு 20 credit hour வருஷத்துக்கு எடுக்கணும். அதில் வந்து 10 credit hour வந்து 12 credit hour ஸ்ட்ரக்சர்ட் அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட்னாக்கா நீங்கள் வர்ச்சுவலாக அட்டென்ட் பண்ணிக்க ரீஜனல் கான்ஃபரன்ஸ் அதில் வந்து அன்ஸ்ட்ரக்சர்ட் கிடைக்கும். ஸ்ட்ரக்சர்ட்னாக்கா நீங்கள் போய் அட்டென்ட் பண்ணி பண்ணுறீங்க, இல்லைனா நேஷனல் ப்ரோக்ராமில் வர்ச்சுவலாக பார்த்தீங்கன்னா கூட அது கிடைக்கும். அது மேண்டேட்ரி. அது என்னதுனால ஸோ தட் யூ ஆர் ஏபிள் டு கீப் யுவர் செல்ஃப் அப் டு டேட் வித் த சேஞ்சஸ் விச் இஸ் ஹேப்பனிங் இந்த fourth and the major conference is the national convention. அதில் குறைஞ்சது 1500லேருந்து 1800 மெம்பர்ஸ் வருவாங்க. இந்த வாட்டி அதை விட அதிகம் ஆகும்னு நினைக்கிறேன். நான் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுறேன் 2000க்கு மேலே கிராஸ் ஆகும். அது வந்து இந்த வாட்டி பாம்பேயில் வச்சுருக்கோம் 8, 9, 10 நவம்பருக்கு. அண்ட் அதில் இம்பார்ட்டண்ட்டாக என்னன்னாக்கா செபி எங்களோட வந்து இன்ட்ராக்ஷன் ஒரு ரெகுலேட்டரில் இன்ட்ராக்ஷன்னாக்கா மேக்ஸிமம் இஸ் மேஜர்லி வித் செபி. Most of the chartered accountant, their interaction will be more with RBI as a regulator. And ours is the MCA is already there. MCA, Ministry of Corporate Affairs, that is under whom we are coming. All the 3 institutes are attached to that only. And apart from that, our major contribution is with SEBI. And SEBI company regulation, listed companies regulation எல்லாம் பார்க்கறதுனால அவங்களோட chairperson மாதவி பூரி பூச்சின்னு இருக்காங்க. she has agreed to accepted our invitation to be the guest of honor in the national convention to be held on 8th, 9th and 10th of March. Because of a very, very big personality coming for our conference, we are looking at a chief guest to be above her. So we are finalizing shortly. I will not want to name who is going to be. Apart from this, we also every year we also have international conference. Last 3 years நாங்கள் ஒரு international conference பண்ணிட்டு வரோம். ஃபஸ்ட்டு வந்து யூஏயில் பண்ணோம், அதுக்கப்புறம் லண்டனில் பண்ணோம். இந்த முறை நாங்கள் சிங்கப்பூரில் பண்ணோம். அந்த சிங்கப்பூரில் பண்ணதுக்கு 5-6 ஏப்ரலில் பண்ணோம். அது and the topic is more current. Most of them are absolutely current topic, building resilient and sustainable economies. I'll tell about that in detail. So this in the conference nearly more than 100 members from India attended the conference. That is a big record itself. And this year we are also having one more conference coming up in UAE. This is again it's responsible investment for sustainable future. See, main இப்போ வந்து all the governments are aiming is நம்ம என்வாயரன்மெண்ட்க்கு எப்படி நம்ம சஸ்டெயின் பண்ண முடியும், வாதாவரணம் தமிழில் என்ன சொல்லுவீங்க அதுக்கு? ஸோ whatever you call சார் நீங்கள் சுற்றுச்சூழல் அதை பார்த்தீங்களா, அந்த மாதிரி டெக்னிக்கல் வந்து வராது. ஸோ அது எப்படி பாதுகாக்கணுங்கிறது எல்லா கவர்மெண்ட்டும் அது we had the G20 meet. All the countries came to India. India is also a signatory to it, and we have decided that most of the countries participating have decided they'll soon become carbon neutral. Emission, though carbon emission நால வாதாவரணம் வந்து ரொம்ப கடுமையாக பாதிக்கப்படுறது, அது எப்படி கம்மி பண்ணணுன்றதுக்கோசம். And we have also committed ourselves by 2030 or 2040 we will become carbon neutral. So every government is taking effort, and to enforce it, SEBI has taken a call that ESG, environment, social governance,
இதுக்கு ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுக்க வேண்டியிருக்கு. எல்லா கம்பெனிஸ், லிஸ்டட் கம்பெனிஸ், 1000 லிஸ்டட் கம்பெனி பை மார்க்கெட் கேபிட்டல், highest market capital, they have to give attached along with their annual report and BRSR report. BRSR na business responsibility and sustainability reporting. This is a very important report. It tells each of the company has to tell what action they have taken to help sustain the environment. Not only that, they are also required to report down the line and up the line அவங்களோட வெண்டர்ஸ் யாரெல்லாம் இருக்காங்களோ அவங்க 75% ஆஃப் த வெண்டர்ஸ் கவர் பண்ணோம். இந்த மாதிரி அவங்க என்னெல்லாம் பண்ணிட்டு இருக்காங்க, இந்த என்வாயரன்மெண்ட் கேலி என்ன பண்ணுறாங்கன்னு அதையும் இன்க்ளூட் பண்ணி நம்ம ரிப்போர்ட் பண்ண வேண்டியிருக்கு. தட்ஸ் அ வெரி இம்பார்ட்டன்ட் ரிப்போர்ட் விச் இஸ் பீன் மேட். இப்போதைக்கு 1000 கம்பெனி லிஸ்டட் கம்பெனிக்கு சொல்லியிருக்காங்க. பட் sooner or later this will be extended to a larger extent, and I think every country, every president, every prime minister is aiming what is that they are doing to ensure that there is no that the environment is not degraded. So in the topic very important topic, and we are doing very frequently. Students ke liye we also have இப்போ ஒரு very important decision ஒன்று எடுத்தோம். நாங்கள் கொஞ்சம் ஃபீஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு liye கொஞ்சம் அதிகம் பண்ணியிருக்கோம். ஆனால் இருந்தால் கூட 3 இன்ஸ்டியூட் இருக்குது. சிஏ அதான் மேக்ஸிமம். அவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட 8 லட்சம் 9 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இருக்காங்க. 3-4 லட்சம் மெம்பர் இருக்காங்க. அவங்க தான் oldest institute in the country. They are the oldest institute. In fact, they are encouraged to have this thing abroad also and bring about larger firms like Big Four சொல்கிறாங்களே, அந்த மாதிரி இந்தியாலையும் Big Four கிரியேட் பண்ணோன்னு பார்க்குறாங்க. அதுவும் பண்ணிட்டு இருக்காங்க. ஸோ தே ஆர் த லார்ஜஸ்ட். அவங்க தான் பிக் பிரதர். அதுக்கப்புறம் வருது சிஎம்ஏலையும் அபவுட் 1 லட்சம் மெம்பர் இருக்காங்க, அபவுட் 4 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்கன்னு சொல்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் நாங்கள் தான் லேட்டஸ்ட்டாக வந்தது. நாங்கள் தான் ரொம்ப கம்மி வருஷமாக இருக்கோம். ஒரு 55 வருஷம் 56வது வருஷம் இப்போ இருக்கோம். அதில் ஆனால் மேக்ஸிமம் க்ரோத் வந்ததுனாக்கா சிஎஸ் ப்ரொஃபஷனுக்கு தான் வந்திருக்கு. அண்ட் தட் இஸ் பிகாஸ் ஆஃப் வாட் எவர் வி ஆர் டூயிங் கரண்ட்லி. ஸோ திஸ் இனிஷியேட்டிவ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ஸோ திஸ் இஸ் வி ஹவ் நவ் இன்க்ரீஸ் த ஃபீஸ் ஃபார் த. And one more thing we have decided, in order to have more number of students joining the course, நாங்கள் வந்து 3 level of examination இருக்குது. 3 லெவலில் இருக்குது. முதல்ல என்ட்ரி லெவலில் CSEETன்னு சொல்கிறோம். கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் என்ட்ரன்ஸ் எக்ஸாமினேஷன் டெஸ்ட். அது சிம்பிள் டெஸ்ட்டு. அது வந்து அதில் பாஸ் பர்சன்டேஜ் கிட்டத்தட்ட 70% வரைக்கும் வரும். 65, 68, 70% வரும். 12ஆம் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்டு அப்பியர் ஆகலாம். ஸோ 12ஆம் கிளாஸ் முடிச்சிட்டிங்கனாக்கா அந்த ஸ்டூடெண்ட் கேன் அப்பியர் அண்ட் ஜாயின் த கோர்ஸ். தட் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். அதை முடிச்சப்புறம் he has to appear for executive examination. That's the second level of examination. அதை முடிச்சப்புறம் he has to appear for professional examination. Once he completes the professional and completes certain amount of training which is mandated, அவருக்கு சிஎஸ்ங்கிற பட்டம் கிடைக்கும். அசோசியேட் கம்பெனி செக்ரட்டரி, ஏசிஎஸ்ன்னு சொல்கிறோம். ஏசிஎஸ்க்கு அப்புறம் ஒரு 5 வருஷம் வேலை பண்ணாங்க, ஒரு ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்தது அப்படின்னாக்கா அதுக்கப்புறம் அவங்க ஃபெலோ மெம்பர் ஆகிறாங்க. ஃபெலோ கம்பெனி செக்ரட்டரி ஆர் எஃப்சிஎஸ்னு வரும். பட் யாரெல்லாம் கிராஜுவேட் ஆகிட்டாங்களோ, கிராஜுவேட் வந்தால் சிஎஸ்சிஇடி எழுத வேண்டிய தேவையில்லை. அவங்க டைரெக்டாக எக்ஸிக்யூட்டிவ் எழுதலாம். எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாஸ் பண்ண அப்புறம் ப்ரொஃபஷனல் எழுதலாம். ஸோ அந்த மாதிரி அவங்களுக்கு 2 லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன். 12ஆம் கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்க்கு 3 லெவல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன் இருக்குது. இனிஷியேட்டிவ்ஸ் ஆஃப் மெம்பர்ஸ் வி ஹவ் டன் ஒன் மேஜர் திங். ஒரு வந்து கவர்மெண்ட் பார்லிமெண்ட்டில் ஒரு மேஜர் ஆக்ட் பாஸ் பண்ணாங்க, ஆக்ட் ஆன் மீடியேஷன் அண்ட் ஆர்பிட்ரேஷன். அது என்னன்னாக்கா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா இஸ் ஆன் ரெக்கார்ட். நான் என்ன சொல்லிருக்காருன்னா, இப்போதைக்கு ஒரு கேஸும் ஃபைல் ஆகலை சுப்ரீம் கோர்ட்டில் ஒரு கேஸும் ஃபைல் ஆனால் இருக்கிற கேஸ் டிசைட் ஆகிறதுக்கே 2050 ஆகிடும் சொல்கிறாரு. ஒரு கேஸும் ஃபைல் ஆகாத போது அந்த மாதிரி ஆகும், அந்த மாதிரி ஆகுது. அதனால் இதுக்கு வந்து நமக்கு எப்படி சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும்னாக்கா, கூடிய மட்டும் எந்த டிஸ்பியூட் வந்ததுன்னா இன்டர்னலி அவங்க சார்ட் அவுட் பண்ணிக்கணும். அதனால் மீடியேஷன் சொல்கிறோம். மீடியேஷன்னா கூட இருந்து அவரை வந்து 2 பேர் சமாதானப்படுத்தி வைக்கிறவர். அதே மாதிரி ஆர்பிட்ரேஷன், இல்லைன்னா ஆர்பிட்ரேஷன் கொஞ்சம் பிகர் ஸ்ட்ராங்கர் பாடி. ஸோ திஸ் அதனால் அவர் மேண்டேட் பண்ணுறாங்க, எனி அக்ரிமெண்ட் விச் இஸ் ப்ரிப்பேர்ட் பை எனி கம்பெனி ரிலேட்டிங் டு தீஸ், தே ஷுட் ஹேவ் அ கிளாஸ் for arbitration, mediation and arbitration. So that first level of அவங்க டிஸ்பியூட் வந்ததுன்னா அவங்ககிட்ட தான் போக முடியும். ஆர்பிட்ரேஷன் மீடியேஷன் பண்ணிவிட்டு அது சரிப்பட்டு வரலனாக்க தான் அவங்க கோர்ட்டுக்கு போகணும். கோர்ட்டுக்கு போக டைரெக்டாக கோர்ட்டுக்கு போகக்கூடாது. இன்ஃபேக்ட் இப்போ வந்து NCLTன்னு இருக்குது, நேஷ்னல் கம்பெனி லா ட்ரிபியூனல். எல்லாருக்கும் உங்களுக்கு எல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கும். அவங்களே அதிகபட்சம் குச் கேஸ்லாம் வரைச்சு அவங்களே சொல்லிடுறாங்க, 2 டிஸ்பியூட்டட் பார்ட்டிஸ் நீங்கள் 2 பேரும் சமாதானம் போயிடுங்கப்பா, நீங்கள் ஒரு ஆளை போடுறோம், அவங்கள பார்த்து லெட்ஸ் க்ளோஸ் இட் அவுட். ஸோ திஸ் இஸ் த வே ஆஃப் க்ளோசிங் அவுட் த கேசஸ். இன்ஃபேக்ட்
I'm sure a very interesting article was there couple of days back. Supreme Court for the first time cleared off more than 1,700 cases during the summer vacation. They had several, this thing clear பண்ணாங்க 1,700 cases clear பண்ணாங்க. So this is the Chief Justice, Honorable Chief Justice Chandrachud is taking very active this thing. இந்த ADR center கோசம் நாங்கள் என்ன பண்ணோம்னாக்கா, most of the agreements draw பண்ணுறச்சே, it is invariably drawn by a practicing company secretary or a company secretary. அவங்களுக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் கட்டாயம் இருக்க தான் இருக்கும். அதனால நாங்கள் என்ன பண்ணுறோம்னா, we have opened a ICSI ADR center, International ADR Center in Noida. எங்கள் இன்டென்ஷன் என்னென்னா, நீங்கள் எல்லோரும் என்னோட ரிக்வெஸ்ட் எப்படின்னா, கம்பெனி செக்ரட்டரிக்கு நீங்கள் அக்ரிமெண்ட் ட்ரா பண்ணுறச்சே ஒரு சென்டென்ஸ் போட்டுருங்க, எந்த ஃபர்ஸ்ட் டிஸ்பியூட் வந்துன்னா we will refer to ICSI ADR Center. அங்கே ஆள் வர ஆரம்பித்தாங்க, போற ஆரம்பித்தாங்கனாக்கா நாங்கள் அதர் சென்டர்ஸும் மற்ற இடத்துலையும் திறக்கிறதுக்கு ரெடியாக இருக்கோம். அதுக்கு வந்து ஜஸ்டிஸ் சதாசிவம், he is the jury member, he is the chief jury member, ரிட்டையர்ட் ஜஸ்டிஸ், தமிழ்நாடு தான். அவர் வந்து ஈரோடில் பள்ளிப்பாளையம் பக்கத்தில் அங்கே தான் இருக்கார். ஸோ பவானியில் தான் இருக்கார். ஸோ அவர் தான் வந்து திறந்தார், அவர் மூலமாக தான் திறந்தது. அவர் தான் ஜூரி மெம்பரும், அவர் ஒத்துக்கிட்டார், அதில் இருக்காங்க. And we request all the members to give, and once we do it, எந்த இடத்துல எங்களுக்கு நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குதோ, லைக் பெங்களூரில் எங்களுக்கு நிறைய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, கல்கட்டாவில் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது, இந்த மாதிரி எங்கள் சாப்டர் ஆஃபீஸ் இருக்குது, அங்கேயே நிறைய இடம் இருந்துச்சுன்னா அங்கே நாங்கள் வந்து இன்டர்நேஷ்னல் சென்டருக்கு தனியாக ஓப்பன் பண்ணலான்னு இருக்கோம். அது பண்ணுவோம். எப்படி இது ஒரு ட்ராக்ஷன் கிடச்சிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, நிறைய பாப்புலராக இருந்துன்னா அந்த இடத்துல பண்ணுறதுக்கு உபயோகம் இருக்குது. அதுக்கப்புறம் இப்போ ரீசெண்ட்லி செபி ஒரு மேஜர் ரெக்கக்னிஷன் கொடுத்தாங்க ஃபார், முன்னாடி அந்த ரெக்கக்னிஷன் வாஸ் ஒன்லி வித் த சார்ட் அக்கௌண்டன்ட். தட் ரெக்கக்னிஷன் வாஸ் கிவன் டு த 3 ப்ரொஃபஷன், போத் CA, CMA அண்ட் CS. அதில் வந்து சோஷியல் ஆடிட்னு இருக்குது. சோஷியல் ஆடிட் எப்படின்னாக்கா, எனி கம்பெனி, எனி என்ஜிஓனா உங்களுக்கு தெரியும், நான் ப்ராஃபிட் ஆர்கனைசேஷன் தெரியும், அவங்களுக்கு என்னென்னா ஃபண்ட்ஸ் வேணும். அவங்க ஃபண்ட்ஸ் என்னத்துக்கு வாங்குறாங்க, ஃபண்ட்ஸ் எடுக்கிறாங்க ஃபார் புட்டிங் த மணி ஃபார் கம்யூனிட்டி பர்பஸ், ஃபார் பெட்டர்மெண்ட் ஆஃப் த கம்யூனிட்டி, அதுக்கு தான் வாங்கிக்கிறாங்க. அவங்களுக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் வந்து இப்போது பெரிய பெரிய ஃபிலாந்திரிஸ்ட்டை போய் வாங்க வேண்டியிருக்கு. அதுக்கு பதிலாக நம்ம சின்ன ஃபிலாந்திரிஸ்ட்டும் இருக்கோம், நமக்குள்ள ஒரு மனசு இருக்குது, நம்மளும் கொஞ்சம் கான்ட்ரிபியூட் பண்ணலாமேன்னு இருக்கும். அந்த மாதிரி பண்ணுறதுக்கு சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணிருக்காங்க. அதில் வந்து இந்த கம்பெனிஸ், என்ஜிஓஸ்லாம் லிஸ்ட் பண்ணலாம். அண்ட் லிஸ்ட் பண்ணனா ட்ரேட் பண்ண முடியாது, அதில் ஒன்றும் வேல்யூ கிடைக்காது உங்களுக்கு. உங்கள் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுக்கு உங்களுக்கு ஒரு சர்டிஃபிகேட் கிடைக்கும், நீங்கள் இவ்வளோ ரூபா இன்வெஸ்ட் பண்ணீங்கன்னு. தட் இஸ் யுவர் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன், மென்டல் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் ஃபார் an individual who is giving money, that I have given money for a noble cause. That is the purpose behind it. And this, there are about 8 odd companies who are already listed in social stock exchange. And in the pipeline, more than 45 are coming up in the pipeline who are going to get listed. So this is going to become large in the years to come. And in fact, this is very popular in other countries like USA and UK. The mari social stock exchange is very popular. So idhula vandu social stock exchange impact assessor nu or concept kondu vandha. Modhula social audit nu vanduchu, edavadhu paisa vaangurangala adu proper use பண்றாங்களா இல்லையா, அதான் சோஷியல் ஸ்டாக் எக்ஸ்சேஞ்ச் வந்தால் செபிக்கு இன்வால்மெண்ட் கட்டாயம் வந்துடும். ஒன்றும் இல்லை, மாட்ரேட் பண்ணுறதுக்கு பைசா எடுத்து ஓடி போயிடக்கூடாது. இப்போ எடுத்தாங்க, அந்த பைசா ஒழுங்காக யூஸ் பண்ணாங்களா, அதனோட இம்பேக்ட் என்ன அப்படி பார்க்குறதுக்கோசம் இம்பேக்ட் அசஸர். அதில் 3 ப்ரொஃபஷனுக்கும் அப்ரூவல் கொடுத்துருக்காங்க. முதல்ல CAக்கு தான் இருந்தது, இப்போ மற்ற 2 ப்ரொஃபஷனுக்கு கொடுத்துருக்காங்க. We have also been allowed to become a self-regulatory organization, SRO சொல்லுவோம். SRO, we have already become a self-regulatory organization and our members are eligible to do it. And இப்போ முக்கியமாக எவ்ரி 5 years எங்களோட சிலபஸ் வந்து சேஞ்ச் பண்ணுவோம். சிலபஸ் சேஞ்ச் பண்ணுறச்சே what are the current topics which needs to be included. Some of the older topics which may not be required, we will remove it or merge it to something else and we have a new topic. 2 புதுசாக டாபிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம் இந்த சிலபஸில். 2022லேருந்து அமுல் ஆகிடுது. அதில் வந்து ஒன்று வந்து ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். ஸோ தட் இஸ் பிகம் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் பிகாஸ் எல்லாருக்கும் தெரிய வருது, இன்னி தேதியில் இன்னும் கொஞ்ச நாள், கொஞ்சம் அதிகமாக வருஷங்கள்லாம் கூட, கொஞ்ச நாள், ஒரு வருஷம் ஆயிடுச்சுன்னா கூட most important is going to be every sector, every individual is going to be getting affected by artificial intelligence.
ஸோ அவங்க ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸாக நிறைய பண்ணுறதுக்கு வசதி ஏற்படுறது. ஸோ அது ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ் டாபிக் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அது ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஹவ் டு ரைட் அ பேப்பர் ஆன் ஆர்டிஃபிஷியல் இன்டெலிஜென்ஸ். One other thing which I told you on ESG, environment and social governance के बारे में भी paper introduce पनको, because SEBI has made it compulsory for companies to give their BRSR report, and that initially 1000 பண்ணிருக்காங்க. Over a period of time, all companies which are listed will be mandated to prepare a BRSR report, and invariably this BRSR report is prepared only by a company secretary. That is the practice. Yes sir. வரேன் சார், அதுக்கு கட்டாயம் உங்களுக்கு முக்கியம், எனக்கு உங்களோட ஹெல்ப் போகணும் அதில். மோர் இம்பார்ட்டன்ட். அதுக்கப்புறம் சரி, அது தவிர்த்து யூடினை பற்றி சொல்லிடுறேன். ஓ அப்படிங்களா, சரி அப்போ மடமன்னு முடிச்சிடலாமே, டோன்ட் வரி. நான் இதெல்லாம் மூடி வச்சுருப்பேன், வேணாம் எல்லாம் அவங்க எல்லாம் கொடுத்துட்டீங்களே. இதில் என்ன இருக்கோ நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க. அதை தவிர்த்து நான் குயிக்காக நீங்கள் கேள்வி கிடைச்சா சொல்கிறேன். முதல்ல கேட்டீங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸை பற்றி. India is the fastest growing economy in the world. இதில் ஒரு டவுட்டும் கிடையாது. We are doing more than 7.5%. 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம 10th largest economy-யாக இருந்தோம். 10th largest economy, doing just about 1 trillion was the GDP. The current government wanted to touch 5 trillion by 2025. 5 trillion touch பண்ணிங்கனாக்கா you will move up, and now we are the 5th largest economy in the world. From 10th லேருந்து 5th வந்துட்டோம். 5 trillion முடியல, 4 trillion cross ஆயிடுச்சு. அதில் ஏன் முடியலன்னா கோவிட் நடுவில் உடையில வந்ததுனால பண்ண முடியாது போயிடுச்சு. இந்த growth முடியுமா? முடியும். 10 வருஷத்தில் நீங்கள் 3 பங்கு தானீங்கனாக்கா அவங்க கவர்மெண்ட் இப்போ எய்ம் என்னன்னாக்கா by 2030 10 trillion ஆனோன்னு. 10 trillion double the size of what you are going to be. இப்போ 4 இருக்குது, 5 ஆகிடும் 26ல் 4 வருஷத்துக்குள்ளே 10 ட்ரில்லியன் டாலர். ருபீஸ் இல்லை, ட்ரில்லியன் டாலர்ஸ். அப்படின்னா நீங்கள் மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், 84 மல்டிப்ளை பண்ணுங்கள், அவ்வளோ ருபீஸ் ஆக போகுது. இந்த மாதிரி டெவலப்மெண்ட் வந்ததுன்னா அது வந்துச்சுன்னா we will be the 3rd largest economy. ஆனால் government is not stopping here. Government is aiming on the 100th year of independence of this country. They want to become one of the largest economy in the world and the most developed economy by touching the 30 trillion mark. At that time we will be shouldering with both USA and China. So that will be the level India is likely to raise. இந்த மாதிரி லெவல் ரேஸ் ஒன்றுச்சு. ஒரு முக்கியமாக இம்பேக்ட் ஆகிற இடம்னாக்கா கேபிட்டல் மார்க்கெட். இங்கே கேபிட்டல் மார்க்கெட் இல்லாத இந்த மாதிரி வரவே முடியாது. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் எப்படி சொல்கிறேன்னாக்கா 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி நம்ம பிஎஸ்சி இண்டெக்ஸ் 25,000 கீழே இருந்துச்சு. இப்போ 80,000 மேலே ஆயிடுச்சு. மோர் தென் 2 times ஆயிடுச்சு. அங்கே மார்க்கெட் எக்ஸ்பர்ட்ஸு அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் இது by 2030 it will touch 1.5 lakh index, BSE index வரதுக்கு சான்ஸ் இருக்குன்னு சொல்கிறாங்க. That is the index they are estimating, but possibility exists because the development and the growth is immense. And maximum funds is coming to India. Any investor wants to have some return for the investment he is making, and India is the only country which gives a maximum return. China used to be 1. China has now down, it's negative. Unka development is negative right now. So India, that is the reason lot of people, and especially after COVID, many countries moved out of China and they are looking at setting up business in India. So that is where the growth is going to be there. And once you reach that 30 trillion, we will be largest economy, one of the largest economy. இந்த மாதிரி வர்ச்சே கேபிட்டல் மார்க்கெட்னு ஒரு பேச்சு வந்ததுனாக்கா one profession which will come to the mind of any individual is that of a company secretary, because the company secretary is the key managerial person under the Companies Act, and he is one level below the board. போர்டுக்கு ஒரு லெவல் கீழே தான் கம்பெனி செக்ரட்டரி வேலை பண்ணிட்டு இருக்கணும். அதில் இந்த டெவலப்மெண்ட் வார்ச்சே இப்போ கம்பெனி செக்ரட்டரி எவனும் வேலை இல்லாத இல்லவே இல்லை சார். மூமெண்ட் அவங்க பாஸ் பண்ணிட்டாங்கன்னா அவன் கவியை எடுத்துன்னு போயிடுறான். தட் இஸ் வாட் இஸ் கரண்ட்லி ஹேப்பனிங். ஸோ அண்ட் தட் இஸ் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் எவ்ரிவேர். ஐ டோன்ட் சே நோ, பட் இட்ஸ் ஹேப்பனிங் மோர் பிகாஸ் we don't get trainees also. That is a lot of problems which are there. So we expect that the need of company secretaries எப்படி in my discussion with SEBI regulators நான் அடிக்கும்படி அவங்கள தான் பார்க்க வேண்டியிருக்கு. நான் maximum years of experience has been on the capital market only.
ஸோ அவங்களோட பேசச்சே அவங்க சொல்கிறாங்க உங்களோட மெம்பர் எவ்வளோ சார் இருக்காங்கன்னு கேட்டேன். நான் சொன்னேன் இப்போ 70,000 இருக்குது அப்படின்னா. 70,000 ரொம்ப கம்மி. 2030 நீங்கள் 1 லட்சம் மெம்பர் ஆகணும். On an average, currently only 3,000 people are passing the examination. If you have more students joining, then the number will automatically go up. And that is their estimation, it's not my estimation. And then they said, by 2047, that Viksit Bharat, by 30 trillion, you would be, number of company secretaries required in this country will be 1.5 lakhs. So on an average, we need to have about 5,000 odd students passing out every year if you have to reach that target. அவங்க சொன்னாங்க இது பண்ணல முடியலன்னாக்கா உங்களுக்கு நாங்கள் ரெக்கக்னிஷன் என்ன கொடுத்துட்ருக்கோமோ அது உங்கள் கையிலேருந்து எடுத்து மற்ற ப்ரொஃபஷனுக்கு போய்டும் சொன்னாங்க. ஸோ அதனால எங்களுக்கு வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ் ஃபார் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் டு ஜாயின் த கோர்ஸ். அண்ட் இட்ஸ் அ டிஃபிகல்ட் கோர்ஸ். ஐ டோன்ட் சே இட் இஸ் அ வெரி ஈஸி கோர்ஸ், பட் இட் இஸ் டிஃபிகல்ட், பட் இட் கேன் பி டன். இந்த ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணுறதுக்கு வி ஆல்சோ நவ் செட் அப் an MOU with NISM. NISM வந்து National Institute of Securities Market is an extended arm of SEBI. அவங்களோட பாம்பேல ஒரு பாத்தால் கங்கான இடம் இருக்குது. அங்கே வந்து 75 ஏக்கர் லேண்ட் இருக்குது. அதில் வந்து ஒரு பெரிய எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் இருக்குது. மோர் தென் 500 people can be accommodated at any given point in time, residential accommodation. அங்கே இன்டகிரேட்டட் கோர்ஸ் ஃபார் கம்பெனி செக்ரட்டரிஸ் இந்த வருஷத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சிருக்கோம். 60 ஸ்டூடெண்ட் அட்மிட் பண்ணிருக்கோம். அவங்களோட எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்னன்னாக்கா இந்த ஸ்டூடெண்ட் கண்டினியூஸ், நாங்கள்லாம் படித்ததெல்லாம் டிஸ்டன்ட், வீட்டில் இருந்து படித்தோம். நீங்கள் காலேஜ் அட்டன் பண்ணி காலேஜில் ஹாஸ்டலில் இருந்து படிச்சிங்கன்னா the chances that you will be able to complete the course within 2 years. So at the end of the first year அவன் integrated course ஜாயின் பண்ணிங்கன்னா அவன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் பாஸ் பண்ண முடியும். at the end of the second year ஃபைனல் ப்ரொஃபஷனல் பாஸ் பண்ண முடியும். ஆனால் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் இதோட அவன் என்ன சொல்கிறான்னாக்கா எனக்கு I want the demand for company secretaries in the capital market is going to go up, so I want to train each of these students specifically in capital market and give them a certificate that they are qualified. So at the end of the first year he gives one certificate that he is qualified in these areas of capital market. At the end of the second year he gets another certificate. And the rendu certificate irundhu, even if you don't complete your CS, automatically employable ஆயிடுவீங்க. உங்களுக்கு வேலை கட்டாயம் கிடைச்சிரும். ஏன்னா கேபிட்டல் மார்க்கெட் இவ்வளவுதான் போர்ச்சே அவங்களுக்கு மெம்பர்ஸ் வேண்டிருக்கு, நிறைய வேண்டிருக்கு. அவங்க சொன்னாங்க there is going to be dearth of company secretaries in the years to come if you don't meet these targets. So that is what I want to emphasize, that உங்க மூலமா எங்க ஸ்டூடெண்ட்லாம் என்ன பண்ணணும்னு யோசிக்கிறாங்க. மோஸ்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் they don't know where to do. So we do what is known as career awareness program. இவங்கெல்லாம் போய் காலேஜில் ஸ்கூலில் போய் உங்கெல்லாம் கிளாஸ் எடுக்கிறாங்க. அதில் சொல்கிறாங்க what this course can offer to you, அதை பற்றி ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு. ஸோ அந்த மாதிரி அந்த மெசேஜ் ஈவன் யூ டெல் த பேரண்ட்ஸ் தட் திஸ் இஸ் அ வெரி டிஃபிகல்ட். இன்ஃபேக்ட் நான் சொல்கிறேன், நான் வந்து 79 பாஸ் பண்ணுவேன். நான் இப்போ பிறந்தேன்னா ஐ வாண்ட் டு பிகம் அ கம்பெனி செக்ரட்டரி டுடே. ஐ வாண்ட் டு டூ திஸ் கோர்ஸ். ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் திஸ். எஸ் சார், வரமாட்டேங்கிறாங்க. அவங்கள வந்து எப்படின்னாக்கா சில பேர்லாம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து வேற இன்னொரு ஜாப் கிடைச்சிருது. அப்போ இதுலேருந்து விட்டு போயிடுறாங்க. எனி கிராஜுவேட் ஈவன் டாக்டரே கூட எம்பிபிஎஸ் கூட ஈஸியா படிச்சு முடிச்சறாங்க. உங்களுக்கு இந்த ஆடிட்டிங் சிஏ இந்த மாதிரி விஷயமா எப்படினாக்கா இது வந்து எனக்கு நான் என்ன சொல்றேங்க சொல்றேன் உங்களுக்கு சொல்றேன். அது வந்து மெயினா அவங்க வந்து காலேஜ்ல இருந்து படிக்கிறாங்க. இதில் பாஸ் பர்சன்டேஜ் அதிகமாக இருக்குது சார். இதில் வீட்டில் இருந்து படிக்கிறாங்க. வீட்டில் அவங்க படிக்கிறாங்களா இல்லையான்னு யார் பார்க்குறாங்க? பேரண்ட்ஸ் பார்க்கணும். எவ்வளோ தூரம் பார்க்க முடியும் அவங்க? நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா the reason for the pass percentage being low is சரி நான் அப்புறம் படிச்சுக்கலாமே. இந்த ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு ஒரு மென்டாலிட்டி அந்த மாதிரி வந்துடுது. நீங்கள் அதனால தான் நாங்கள் சொல்கிறேன், இப்போ இந்த காலேஜ் ஜாயின் பண்ணி அக்ரிகேட் வந்து 50% சொல்லிருக்கு. தட் இஸ் தி ப்ரொஃபஷனல் கோர்ஸ். பாருங்க நான் சொல்கிறேன், 2013 கம்பெனிஸ் ஆக்டில் ஒரு மேஜர் ரெக்கக்னிஷன் வந்தது. கம்பெனி செக்ரட்டரி இஸ் ரெகக்னைஸ்ட் அஸ் அ கீ மேனேஜரியல் பர்சன், KMPன்னு சொல்லி. அதுக்கப்புறம் இது வரைக்கும் கிடையவே கிடையாது. அது வந்தது. அது தவிர்த்து ஆடிட்டிங்க்கு ஒரு ஃபெசிலிட்டி இருந்து செக்ரட்டேரியல் ஆடிட்னு started chartered accountantலாம் they do audit of financial transaction, but we do audit of non-financial transaction. That is gaining importance. Governance is gaining importance. As a professional அவன் வந்து போர்ட் லெவலில் போய் பேசணும் சார். நீங்கள் யூஆர் நாட் டாக்கிங் டு ஆமாம் ஒரு சின்ன குரூப்போடு பேசல. நீங்கள் யூஆர் டாக்கிங் டு போர்ட் மெம்பரில் என்ன சீனியர் மெம்பர் வராங்க, அவங்க காம்பிடன்ஸ் இருக்கணும், இல்லைன்னா அவங்க தங்கவே முடியாது. ஸோ பாஸ் பர்சன்டேஜ் ஸ்ட்ரிக்டாக தான் இருக்கும். ரவுண்ட் அபவுட் 20% பாஸ் பண்ணுறாங்க. வி ஆர் லுக்கிங் அட் ஹவு வி கேன் இன்க்ரீஸ் இட்.
இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதா இருந்தால் கூட வி டோன்ட் வாண்ட் கல்ச்சர்டு வரக்கூடாது சார். எல்லாருமே இன்ட்ரெஸ்டடாக படிக்க வராங்க, அவங்க டிஸ்கன்டினியூ பண்ணி போனவங்க நீங்கள் திருப்பும் சார் அவங்கள வி ஆர் ட்ரைங் ஆர் லெவல் பெஸ்ட். அவங்களுக்கு வந்து நாங்கள் மெசேஜ் அனுப்புகிறோம், நீங்கள் வந்து பாஸ் சில பேப்பர்லாம் பாஸ் பண்ணிட்டாங்க, இன்னொரு கோர்ஸ் அவங்களுக்கு எக்ஸம்ஷனும் கொடுக்குறோம். புது சிலபஸ் மாறிடுச்சுன்னா எக்ஸம்ஷனும் கொடுக்குறோம். ஸோ டு த எக்ஸ்டென்ட். ஆனால் வீட்டில் நம்ம வந்து குதிரையை வந்து தண்ணி கொடுக்குறது எடுத்து போகலாம், தண்ணி ஊற்ற முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி தான். ஸோ வாட் எவர் வி ஆர் ட்ரைங் டு டூ இஸ் கெய்னிங் த கான்ஃபிடன்ஸ், ஆஸ்கிங் them to join, but we cannot go beyond that. We are doing our level best. I don't want a 100% pass percentage, definitely not. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டோன்னா the profession will die. Today the recognition, நாளைக்கு பேர் நான் செவியில் போய் நின்னோம், 4 வாரத்தை பேசுறதுக்கு லாயக்காக இருக்கணும். யாராவது போர்டு மெம்பர்ஸ்ட்டை பார்த்து பேசணுன்னா அது மாதிரி இருக்கணும். இந்த ஆண்டர்பிரனர்கிட்டே என்னப்பா கான்ஃபிடென்ஸ் வரணும், ஐயோ விட்ட போனால் நம்ம வேலையை பண்ணி கொடுப்பான்னு. அப்போ பேச தெரியாத எனக்கு இந்த செக்ஷன் தெரியாதுன்னாக்கா அவனுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க? நீங்கள் சொல்கிறது எல்லாமே ஒரு பர்சனல் குவாலிட்டி, ஒரு கான்ஃபிடென்ஸ் லெவல் ஆஃப் கான்ஃபிடென்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதோ இல்லை அந்த டெலிவர் பண்ணுறதோ அதெல்லாம் வந்து பேசிக் குவாலிட்டி. அது உங்கள் கோர்ஸால் மட்டும்தான் கொடுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன். அப்படி இல்லை சார், நான் என்ன சொல்கிறேன்னாக்கா எங்கள் கோர்ஸ் பண்ணுறச்சே இது எக்ஸ்பெக்டேஷன். அதனால தான் இதுக்கோசம் நாங்கள் ட்ரைனிங் கொடுக்குறோம். சாஃப்ட் ஸ்கில், கம்யூனிகேஷன் ஸ்கில், ரைட்டிங் ஸ்கில் அதெல்லாம் டெவலப் ஆகுது. நீங்கள் வந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் டிராஃப்ட் பண்ணோன்னாக்கா எல்லா பாயிண்ட்டும் யோசிக்கணும். அவன் வந்து பிளாங்காக ஐ அண்ட் யூ அக்ரி டு டூ திஸ் அவ்வளோ முடிஞ்சாதா? அது முடியாது. ஸோ அந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது. ஸோ இந்த மாதிரி டெவலப் பண்ணி தான் வரணும். அண்ட் ஐ டோன்ட் சே we are very superior to any other course, but all I can say is that at this point in time, whatever we are doing is trying to get the best out of the students. And students should also, last ஒரு மாதம் ஒரு 10 நாள் படிச்சுட்டு பாஸ் பண்ணோம் பார்த்தோன்னா முடியுமா சார்? அது கஷ்டம். நீங்கள் காலேஜில் அதான் சொல்கிறேன், இன்ஜினியரிங்கோ டிகிரி இந்த டாக்டரோ படிக்கிறச்சே நீங்கள் காலேஜ் போயிட்டு வந்துட்டுருக்கீங்க. அண்ட் அவங்க பார்க்குறாங்க, அவங்க எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ஸ்கூலில் வந்து காலேஜில் அட்டென்ட் பண்ணுறச்சே குவாலிட்டி ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட் கண்டுபிடிச்சிடலாம். நான் எங்கேருந்து கண்டுபிடிக்க முடியும்? அதுதான் சார் இப்போ தான் நிசம் பண்ணோம். அதுக்கப்புறம் இன்னொன்று வந்துட்டுருக்கு. என்னங்க 90% நான் சொல்கிறேன் சார், எல்லாம் ஹாஸ்டலில் வந்து அட்டன் பண்ணால் எங்கே வேணால் பண்ணலாம். அண்ட் ஆல் இண்டியா லெவல் தான் ஓப்பன் பண்ணோம். இதில் நம்ம ஒன்லி பாம்பேன்னு சொல்ல, அங்கே இருக்காங்க. அங்கே என்னன்னாக்கா எனக்கு டீச்சிங் ஃபெசிலிட்டிக்கு ஃபேக்கல்ட்டியும் வேணும். எனக்கு எல்லா இடத்துலையும் ஃபேக்கல்ட்டி கிடைக்காது. இப்போ இவங்கெல்லாம் கிளாஸ் அதெல்லாம் நடத்துகிறாங்கனாக்கா சில டாப்பிக்கெல்லாம் ஆளே கிடைக்க மாட்டாங்க. சேலம்லலாம் கிடைக்க முடியாது. ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு அண்ட் அவ்வளோ டிவோட்டடாக இருக்கணும். அங்கே வந்து எப்படின்னாக்கா தேர் ஆர் பெய்டு ஃபேக்கல்ட்டி ஸ்டேயிங் இன் த இன்ஸ்டியூட், ஸ்டேயிங் அண்ட் டூயிங் த கோர்ஸ். ஸோ அந்த மாதிரி வச்சு அந்த ஸ்டூடெண்ட் அண்ட் காலேஜ் இந்த ப்ரொஃபஸர் குரு பரம்பரை அந்த அது டெவலப் ஆகும். ஸோ அவர்கிட்ட போனால் நமக்கு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்னு. இப்போ பசங்க படிக்கிறாங்க, புரியல, எங்கே போவாங்க? ஸோ அவங்க யாராவது சீனியரை தான் போய் பார்த்து, சார் இதுக்கு எனக்கு எப்படி சார் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னு. ஸோ அவங்க அது ஒரு இனிஷியேட்டிவ் எடுக்கணும். நிறைய ஸ்டூடெண்ட் அது வேணாப்பா விட்டுரு, மற்றது படிக்கலாம். அதில் கேள்வி வந்துன்னா ஃபெயில் ஆகிடுறான், என்ன பண்ணுறது? ஸோ அதுக்கு தான் சார் உங்கள்கிட்ட பேசுகிறோம் நாங்கள். நீங்கள் எல்லாருக்கும் சொல்லுங்கண்ணா சார். நீங்கள் உங்கள் பேப்பரில் தான் சார் ஸ்கூலில் நாங்கள் போன்றோம் சார். ஸ்கூலில் போய் ஒரு நாள் போய் ஒரு 1 hour போய் ஒரு மோட்டிவேஷன் கிளாஸ் பண்றோம் சார். நாங்க சொல்றது பேசிக்ல இருந்து ஸ்கூல் கரிக்குலம்லயே கரிக்குலம்ல கம்பெனி செக்ரட்டரி இதுவே காமர்ஸ்ல சில இதுல ஓகே அது இருக்கு. நான் கேக்குறது, நீங்க ஒரு ஸ்டூடண்ட் கிட்ட ஒரு 4th 5th படிக்கிற ஸ்டூடண்ட்ட கேட்டாலும் வாட் இஸ் யுவர் ஆம்பிஷன் அப்படினாக்க எடுத்தோட டாக்டர் ஐஏஎஸ் இப்படி தான் சொல்றாங்க சார். அது வந்து மோர் காமன் சொல்றாங்க. ஆனா சீரியஸா சொல்ல மாட்டீங்க சார். அதான் சொல்றேனே, அவங்க 8 லட்சம் ஸ்டூடெண்ட் இருக்காங்க, 4 லட்சம் மெம்பர் இருக்காங்க. நாங்கள் 70,000 மெம்பர் தான் சார். நாங்கள் வந்து 55 வருஷமாக இருக்கோம், அவங்க 100 வருஷமாக இருக்காங்க சார். அப்படின்னா முதல்ல செக்ரட்டரினாக்கா கம்பெனி அச்சா ஒரு யாருக்கு செக்ரட்டரியாக இருக்க போகிறீங்கன்னு தான் கேட்பான். இப்போ மாறிடுச்சு, ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரியா, அது அட்லீஸ்ட் இப்போ சேஞ்ச் ஆகுது. ஸோ டைம் ஆகுது. இதெல்லாம் எல்லாருக்கும் புரிய வரதுக்கு கம்பெனி செக்ரட்டரி என்ன பண்ணுவார்னாக்கா போர்டோடு இருப்பார். அவர் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பார்க்கணும். இப்போ எவ்வளோ லாஸ் இருக்குது. இந்தியா இஸ் a maximum number of laws. Although the government has removed about 700-800 laws, still we are having the maximum. So அந்த requirement fulfill பண்ணுறதுக்கு and our course gives option for everybody. நான் வந்து ஒரு only 10 வருஷம் தான் கம்பெனி செக்ரட்டரின்னு வேலை பண்ணேன். அதுக்கப்புறம் நான் took a different course. I became the whole time director in a company. So that is opportunity வந்துட்டு தான் இருக்குது.
ஆப்பர்ச்சுனிட்டி வரச்சே கையை பிடிச்சி நேரிட்டு போகணும். அதுக்கு வந்து வரணும், அது கான்ஃபிடன்ஸ் வரணும் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. நம்ம வந்து வீட்டில் உட்காந்து இப்போ ஐ எம் எக்ஸ்பெக்டிங் த கிளாஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆர் கோயிங் டு கம் அவுட் ஆஃப் த நிசிம் ப்ரோக்ராம். அதே மாதிரி மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் 90% of the commerce in the country, import and export, is done through maritime only. Maritime laws are becoming very, very important, and maximum number of arbitration, mediation is in the maritime law. So we are now tying up with the Gujarat Maritime Law University to get our students. We are discussing with them to get our students to qualify for maritime law and also do CS course. So நம்ம வந்து இப்போ எல்லாத்துலேயும் ஸ்பெஷலைஸ் ஆகிடுது. ஒரு கம்பெனி செக்ரட்டரினா இவங்கெல்லாம் கம்பெனி லா பார்த்துக்கிறாங்க. நான் கம்பெனி லா பார்க்கறது இல்லை, நான் கேபிட்டல் மார்க்கெட் பார்க்குறேன். என் பார்ட்னர் கம்பெனி லா பார்க்குறாரு, இன்னொரு பார்ட்னர் இஸ் ஹேண்ட்லிங் ஐபிசி, ஸோ என்சிஎல்டி ஹியரிங். ஸோ எல்லாரும் ஸ்பெஷலைசேஷன். டாக்டருக்கும் 10 ஸ்பெஷலைசேஷன் ஆகிடுது. எவ்வளோ ஸ்பெஷலைசேஷன் பாருங்கள் டாக்டரில். முன்னாடி ஒரே ஒரு டாக்டர் தான் எம்பிபிஎஸ் படிச்சாருன்னா அவர் பார்த்தாரு, அவர் தான் நமக்கு டாக்டர், ஃபேமிலி டாக்டர்னு போவோம். இப்போ ஃபேமிலி டாக்டர்னு கான்செப்டே போயிடுச்சு சார். இப்போல்லாம் ஸ்பெஷலைஸ் அவன் மாற்றிடுறான், நீ அங்கே போப்பா. ஸோ திஸ் இஸ் எ டெவலப்மெண்ட். அண்ட் இப்போ நீங்கள் வந்து கம்பெனி செக்ரட்டரியில் பாம்பேயில் இந்த டாபிக் யார் பார்த்து சொல்லுவோம்னா பெஸ்ட் டாபிக் இவர் தான் பேசுவார்னு சொல்லுவோம். அதில் ஸ்பெஷலிஸ்ட் வந்துடுது. ஸோ எனிவே we are expecting that we are doing our level best to what we can do, and we expect this course will do a lot for the good. One small lastல வந்து on the social front. MSME பத்தி ஒரு சின்ன क्वेश्चन சார். MSME ல வந்து அந்த கிளஸ்டர்ஸ்க்கு கொரோனா டைம்ல வந்து ஆல்மோஸ்ட் ஃபைல் பண்ணாததுக்கு பெனால்டி அதிகம் இருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு தகவல் இருக்கு. அதுக்கு ஏதாவது எக்ஸம்ஷன் இருக்குமா? சரி, எல்லா கம்பெனிக்கும் ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குது ஃபாலோ பண்ணணுன்னு. இப்போ எம்எஸ்எம்இயில் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம்னு எங்கேயும் ரூல் கிடையாது. பண்ணலைன்னா த காஸ்ட் ஆஃப் கம்ப்ளைன்ஸ் இஸ் எக்ஸ்பென்சிவ் சொல்கிறீங்கன்னா காஸ்ட் ஆஃப் நான் கம்ப்ளைன்ஸ் இஸ் மோர் எக்ஸ்பென்சிவ். இப்போ பேடிஎம் கம்பெனியை மூடிட்டான் சார். ஏன் மூடினான்? ஆர்பிஐயோட ரிக்குவயர்மெண்ட் ஃபாலோ பண்ணல. அவன் சொன்னால் இதுக்கு ரொம்ப காஸ்ட்டாக இருக்குது, நான் பண்ணுவானான்னு நினச்சேன். பண்ணலன்னா உங்கள் கம்பெனியை மூடிட்டு போட்டான். ஸோ தீஸ் ஆர் திங்ஸ் விச் ஹேவ் டு. அதனால தான் the importance is given to governance, the importance given to governance, compliance. MSME-ல you all know most of the, in all countries it constitutes nearly 35 to 40%. In India currently it's around 33% of the GDP is contributed by MSME. The greatest advantage for MSME is it gives a maximum number of employment for public, number one. And when the country grows, the percentage of MSME goes to 40%. So when you touch 30 trillion, when you touch 10 trillion, the contribution from MSME is expected. So they are trying to develop. But ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா எம்எஸ்எம்இயில் ஒரு கிளாஸ் இருந்துச்சு. எம்எஸ்எம்இக்கு காரணம் என்ன இருந்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு 30 நாளில் 45 நாளில் பேமெண்ட் பண்ணோன்னு. இப்போ அவன் கம்பெனி சொல்கிறான் எனக்கு 45 நாள், நான் முன்னாடி அவன் 3 மாதத்துக்கு ரெடியாக இருந்தான். இப்போ 45 நாளில் பே பண்ண எனக்கு வந்து ஃபண்ட்ஸ் ரொட்டேஷன் பண்ணுறது கஷ்டமாக இருக்குது. ஐ வில் கோ டு சம்படி எல்ஸ். இட் வாஸ் நாட் அன் எம்எஸ்எம்இ. ஸோ மெனி பீப்புள் ஆர் டீரெஜிஸ்டரிங் ஃப்ரம் எம்எஸ்எம்இ. அதுக்கு என்ன பண்ணுவீங்க? அவங்க ப்ரொடெக்ட் பண்ணுறதுக்கு போனீங்கன்னா அந்த கிளாஸ் என்ன போடுறீங்களோ அது இட் இஸ் பூமரிங் ஆன் தஸ். that is causing harm to them. So many of the MSMEs are getting out of it, saying that we don't want it. Because if I put it in an MSME sector, then the company has to pay me within 45 days, and the company is not willing to, they goes to somebody else who is not an MSME. அவங்க 90 days கிரெடிட் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்காங்க சார். ஸோ தேர் ஆர் இப்ஸ் அண்ட் பட்ஸில் ஒன்று பண்ணுறச்சே அதனோட எஃபெக்ட், காஸ் அண்ட் எஃபெக்ட் எல்லாம் பார்க்கணும். பட் தட்ஸ் ரீசன்ட் நியூஸ் ஐட்டம். இது என்ன இப்போ ரொம்ப பழசு இல்லை. இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா ரீசெண்ட்லி ஒரு 2 மாதத்தில் நிறைய அந்த மாதிரி வந்துச்சு. ஒன்னே ஒன்று சொல்லிடுறேன். வந்து எங்களுக்கு சோஷியல் காஸ் வி ஆல்சோ இந்த அக்னிவீர்ஸ்னு ஒரு கான்செப்ட் வந்துச்சு. ஒரு 5 வருஷம் ஆனப்புறம் அவங்க பட்டாளத்தை விட்டு வெளில போனோம். அதுக்கப்புறம் சொந்தமாக எங்கேயா பார்க்கணும். அந்த மாதிரி அக்னிவீர்ஸ்க்கெலாம் நாங்கள் வந்து ஃப்ரீ, no charges payable for joining the course. All students, all wards of defense personnel, it's free of cost. And Martis, எப்போனா படிக்கலாம் சார். எங்கள் கோர்ஸ் சார் சிஏல வந்து ஜென்ரலாக சின்ன பசங்க தான் போவாங்க, பெரிய வயசானவங்க போவோம். எங்கள் கோர்ஸில் 50 வயசும் எழுதுறான், 70 வயசும் எழுதுறான், 30 வயசும் எழுதுறான், 18 வயசும் எழுதுறான். ஸோ எங்களுக்கு எதான் எங்கள் கோர்ஸ் அதான் சார் ஒன்று அட்வான்டேஜ். நீங்கள் வந்து வீட்டில் இருந்தபோது அங்கே வந்து மேண்டேட்ரி ட்ரைனிங், எங்களுக்கு மேண்டேட்ரி ட்ரைனிங் இருக்குது. ஆனால் உங்கள் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வந்துடுச்சுன்னா அந்த ட்ரைனிங் எக்ஸம்ஷனும் கொடுக்குறோம். ஸோ அந்த மாதிரி ஃபெசிலிட்டி இருக்குது.
ஸோ அங்கே எங்களுக்கு எங்களோட யூனிக் செல்லிங் ப்ரொபோசிஷன் சொன்னீங்கன்னா எங்களுக்கு வந்து ட்ரைனிங் இஸ் நாட் கம்பல்சரி. Training is compulsory for the youngsters, but if you have work experience, then you get exemption from training. So that is the major thing. Then we also have given exemption for all the COVID parents போயிட்டாங்கன்னா அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கெல்லாம் கூட ஃப்ரீயாக எஜுகேஷன் கொடுக்குறோம். ஸோ வாட் எவர் இஸ் பாசிபிள் ஃப்ரம் அவர் சைட் வி ஆர் டூயிங் பேக். இன்ஃபேக்ட் இன் ஜம்மு காஷ்மீர், இன் லே லடாக் எல்லாம் ஃப்ரீ எஜுகேஷன். மார்க்கேட்ஸ்னு இல்லை, யாராக இருந்தாலும் பசங்க ஜாயின் மெயின் ஸ்ட்ரீமில் வரத்துக்கு என்ன ஏற்பாடு பண்ணுமோ அதுக்கு நாங்கள் முடிஞ்ச வரைக்கும் நாங்கள் ஏற்பாடு பண்ணிட்டுருக்கோம். இந்த இதுல ஜிஎஸ்டி இஷ்யூல இந்த இது கோவிடுக்கு முன்னாடியில இருந்து இப்போ 2016-17ல இருந்து இப்போ பேக்லாக்லாம் எடுத்து அந்த அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் போட்டு அவங்களுக்கு ஒரு காம்பவுண்ட் ஜிஎஸ்டி ஏதோ போட்டுட்டு இருக்காங்க. அது குறிப்பா நம்ம தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட்ல நிறைய அந்த மாதிரி பண்றாங்க அந்த இது கலெக்ஷனுக்காக. அதாவது நம்ம தரப்புல இருந்து ஜிஎஸ்டி நான் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இன்புட் வந்து ராங்கா கிளைம் பண்றது. अच्छा जीएसटी का ஜிஎஸ்டி நீ கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண முடியுமா? வந்து சி நாங்கள் வந்து ஆஃப்கோர்ஸ் ஐ எம் நாட் அ ஜிஎஸ்டி எக்ஸ்பர்ட், ஸோ ஐ டோன்ட் சி என்னதான் அதான் சொல்கிறேன். இல்லை சார் நான் என்ன சொல்கிறேன் அதான் சொல்கிறேன். ஜிஎஸ்டியில் வந்து என்ன ரீசன்னாக்கா இப்போ வந்து எங்கேருந்து 1.5 லட்சம் crore வருது. முன்னாடி 70,000 crore வரதுக்கே தத்துவம் திறந்துருந்தோம். இப்போ வந்து கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பிகம் ஸ்ட்ரிக்ட். பழசெல்லாம் பிடிக்கிறாங்க, யாரெல்லாம் பண்ணாது அவங்கள தானே பிடிக்கிறாங்க. அவங்க தப்பு சார் 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 இப்போ வந்து இன்கம் டேக்ஸில் இந்த மாதிரி தான் பண்ணுறாங்க. அவங்களோட இன்கம் பார்க்குறாங்க என்னெல்லாம் இப்போ வந்து எல்லாமே ஸோ ஆட்டோமேட்டிக். அவங்களுக்கு ஏஎஸ்ன்னு சொல்கிறோமே எல்லாம் இம்மிடியட்டாக தெரியுது. நீ இவ்வளோ வாங்கினீங்கன்னா அவங்க 2 லட்சம் மேலே வாங்குங்க, பேன் நம்பர் இல்லாத வாங்கிட முடியுமா உங்களால்? கடையிலேருந்து வாங்க முடியாது. ஸோ அவங்களுக்கு தெரியும் அந்த பையன் பண்ணுறான். வெளியூர் போனீங்களா பேன் நம்பர் கொடு. வெளியூர்னா வெளிநாடு, வெளியூர்னா ஊரில் வெளிநாடு போனீங்கன்னா பேன் நம்பர் கொடு. ஸோ this is a method of making sure all are becoming compliant. Today we are சார் உங்களோட you have touched உங்களோட யூபிஐ டிரான்சாக்ஷன் இஸ் ஹையஸ்ட் இன் த வேர்ல்டு சார். அமெரிக்காவில் கூட கிடையாது, இந்த மாதிரி கிடையாது. எல்லாம் மொபைல் தூக்கிட்டு எல்லாம் காய்கறி வாங்குறவங்க கடை கிட்ட கூட அவன்கிட்ட இது இருக்குது, ஜிபே இருக்குது, டப்புன்னு அடிச்சிடலாம், உடனே கொடுத்துடலாம். கிரேட் அட்வான்டேஜ். மற்ற கண்ட்ரிலாம் எங்கள் எப்படி எனக்கு கற்றுக் கொடுன்னு சொல்கிறான். ஸோ வி ஹவ் டன் லாட் ஆஃப் அட்வான்ஸ்மெண்ட், வி ஆர் மூவிங் ஃபார் ahead, and most important, the best part of it, India has the largest population in the world. The demographic details show